सुप्रभात पिला माने तुम मानकु एई ऑनलाइन क्लास को अनेक अनेक स्वागत और अभिनंदन। आज आमे तुम मानसंकर बहिर पाठ 4 थिबा भग्नांश पढ़िबा। 1 नंबर रु 12 नंबर पर्यंत प्रश्नर आलोचना करिबा। तेबे आमे प्रथम प्रश्न को जिबा। 1 नंबर प्रश्न कौन अच्छी? संख्या गुणन यार व्युत्क्रम डैश। संख्या रे यार व्युत्क्रम को गुणिले कौन हेब? 1 हेब। गोटे संख्या रे ताहार व्युत्क्रम सहित गुणन कले 1 हेब। द्वितीय प्रश्न, संख्या और यार गुणात्मक विलोमी डैश। संख्या और यार गुणात्मक विलोमी होउची मध्य से 1। 3 नंबर प्रश्न को जिबा। 7 विभक्तक 11 डैश समान 11 विभक्त 7 कौन? व्युत्क्रम बा गुणात्मक विलोमी, तार उल्टाटा। तापर आमे 4 नंबर प्रश्न को जिबा। 4 विभक्त 7 को क्यों क्षुद्रतम गणन संख्या द्वारा गुणन कले गुणफल एक क्षुद्रतम गणन संख्या हेब? 4 विभक्त 7 को आमे तार व्युत्क्रम द्वारा जदि गुणन करिबा गुणफल 1 हेब। 1 एक क्षुद्रतम गणन संख्या, मात्र यार व्युत्क्रम हेउची 7 विभक्त 4। यह एक गणन संख्या नुहे। तेणु करी जदि आमे 4 विभक्त 7 को तार हर द्वारा जदि गुणन करिबा ताहा एक गणन संख्या हेब। कौन करिबा? ताहा एक गणन हर द्वारा गुणन कले ताहा एक गणन संख्या हेब। तार उत्तर केते हला? उत्तर 7। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 2 टंका 25 पैसा को 9 टंका रे 2 टंका 25 पैसा को 9 टंका रो भग्नांश रूपे प्रकाश करिबा। आकु आमे 2 टंका 25 पैसा 9 टंका रो भग्नांश रूपे प्रकाश करिबा। 2 टंका 25 पैसा विभक्तक 9 टंका। तापर केते हबो? दशमिक बिंदु उठेई देबा। 225 विभक्तक 900 ताकु आमे तार लस बाहर करिबा बा काटी देबा। 225 के 225 225 900 1 विभक्त 4 केते हला हमर? 1 विभक्तक 4। तापर प्रश्न को जिबा। 6 नंबर प्रश्न अछि। जो संख्यार 3 विभक्त 5 समान 30 तार 1 विभक्त 2 केते ओ 1 विभक्त 2 रो 1 विभक्त 5 केते? जो संख्यार 5 भागरु 3 भाग हैला 30। जदि गोटे संख्यार 5 भागरु 3 भाग हैला 30 ताले हमें कौन करिया? तार 1 भाग बाहर करिबा। तेबे जो संख्यार 3 विभक्त 5 समान 30 1 विभक्तक 5 समान 1 भाग केते? 1 विभक्त 5 केते हबो? 30 हरण 3 समान 10। 1 भाग होला 10 3 भाग होला 30। तापर आमे बाहर करबा संख्याटी 5 विभक्त 5। तेणु 5 विभक्त 5 हैला 10 गुणन 5। 1 भाग जत बळे आमे 10 पाइछो 5 भागे 50। तेणु संख्याटी हैला 50। संख्याटी हैला 50 तार 1 विभक्त 2 बाहर करबा। संख्यार बा 50 रो 1 विभक्त 2 1 विभक्त 2 रो 1 विभक्त 5। तेणु आमे ताको लिखि देबा। रो बदल रे गुणन चिन्ह दे देबा। 50 गुणन 1 विभक्त 2 गुणन 1 विभक्त 5। 50 को काटिले 2 रे 2 25 दुने 50 2 के 2 50 25। तापर कोन करबा? 5 को काटिबा 25 रे तार 25 ला 2 भाग। तापर 25 रो 1 विभक्त 5 कले आमे 5 के 5 5 5 25। तेणु आमे 1 बदल 1 न लेखी आमे कौन करिबा? हर न लेखी आमे 5 लिखिबा। उत्तर हैला 5। 7 नंबर प्रश्न कौन हैला?
ଗୋଟିଏ ପାଣିକୁଣ୍ଡର 2/5 ଅଂଶ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏହାର ଓଜନ 20 କିଲୋ। ମାତ୍ର ଏହାର 1/2 ଅଂଶ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏହାର ଓଜନ 22 କିଗ୍ରା। ତେବେ କୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଜଳ ରହିପାରେ ଓ କୁଣ୍ଡର ଓଜନ କେତେ? କୁଣ୍ଡର ଯଦି 5 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଅଂଶ ଅଛି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ 20 କିଲୋ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏହାର 1/2 ରହିଲେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଓଜନ 22 କିଗ୍ରା ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡର ଏବଂ କୁଣ୍ଡ ପାଣିର ଓଜନ ମିଶିକି ରହିଛି। କୁଣ୍ଡର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପାଣିର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ କରିବା? 1/2 ଆଉ 2/5 ଓ 1/2କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଫେଡ଼ିଦେବା, ବିୟୋଗ କରିବା। ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ କରିବା। କ'ଣ ହେଲା? 1/2 ବିୟୋଗ 2/5 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମକୁ ଆକୁ ସମହର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା? ଆର ଲସାଗୁ ନେଇଯିବା 10 ହେଲେ 5/10 ଏବଂ 4/10କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର 1/10। କ'ଣ ପାଇଲ? କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଜଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? 1/10 ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 22 କିଗ୍ରା ଫେଡ଼ାଣ 20 କିଗ୍ରା। ଆମ ଯେଉଁ କିଗ୍ରା ହିସାବରେ ରହିଛି 2 କିଗ୍ରା। ଓଜନ କେତେ? 2 କିଗ୍ରା। 1/10 ଯେ 2 କିଗ୍ରା। ଜଳ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଉଛି 2 କିଗ୍ରା। ତ 10/10 କେତେ କିଗ୍ରା? ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ମାନେ 10 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଓଜନ ଥିଲେ କେତେ ହେବ? 10/10 2 କିଗ୍ରା ଗୁଣନ 10 ସମାନେ 220 କିଗ୍ରା। ଆମର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଥିବା ସମୟରେ କୁଣ୍ଡର ବା ଓଜନ ହେଉଛି ଜଳ ସହିତ 20 କିଗ୍ରା। ତେବେ 1/2 ଅଂଶ ଜଳର ଓଜନ କେତେ? ଅଧାଟା ହେବ 20ର ଅଧା। 20 ଗୁଣନ 1/2 ବା ହରଣ 2 10 କିଗ୍ରା। ଅଧା ହେଲା 10 କିଗ୍ରା। କୁଣ୍ଡର ଓଜନ କେତେ କିଗ୍ରା? 22 ଫେଡ଼ାଣ 10 କେତେ ହେଲା? 12 କିଗ୍ରା। କୁଣ୍ଡର ଖାଲି କୁଣ୍ଡଟାର ଓଜନ ହେଲା 12 କିଗ୍ରା। ଜଳ କେତେ କିଗ୍ରା? ତେବେ କୁଣ୍ଡରେ କେତେ? 20 କିଗ୍ରା ଜଳ ଅଛି ରହିପାରେ। କୁଣ୍ଡର ଓଜନ 12 କିଗ୍ରା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 4/7ରେ 9 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୁଏ। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ ତାର 7 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହା କେତେ ହେଉଛି? ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ଗୁଣ ହେଲା କେତେ? 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 4/7 ଅଂଶ ଯୁକ୍ତ 9 ସମାନେ 1 ଗୁଣ ସମାନେ 1 ଗୁଣ। ତାପରେ ଆମେ 1ରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ଧର ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଏ ସବୁ ମିଶିକିରି 1 ଫେଡ଼ାଣ 4/7 ସମାନେ କେତେ ହେଲା? ତାର ଆମେ ଲସାଗୁ ନେଇ 7 ଫେଡ଼ାଣ 4 7 ସମାନେ 3/7। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ହେଲା? 3/7 ସମାନେ 9। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାର 1/7 9 ହରଣ 3 ସମାନେ କେତେ ହେଲା? 3 3 3 9 ତେଣୁ 3। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 7/7 କେତେ? 3 ଗୁଣ 7 21। ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପାଇଲ କେତେ? 21। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଜୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ ତା ଟଙ୍କାର 1/2 ଅଂଶ ପରିବା କିଣିଲା। ବଳକା ଟଙ୍କାରେ 3/5 ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମିଠା କିଣିଲା। ଯଦି ତା ପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 8 ଟଙ୍କା ବଳିଥାଏ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା? ମନେକର ରାଜୁ କେତେ? 1 ଟଙ୍କା ବା 1 ଗୁଣ ନେଇକିରି ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ
ତା ଭିତରୁ ସେ 1/2 ତା ଅଧା ଟଙ୍କାରେ ପରିବା କିଣିଦେଲା। ଆଉ ଯାହା ବଳକା ବଞ୍ଚିଲା ତାର 3/5 ଅଂଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମିଠା କିଣିଲା। ତା ପାଖରେ ଆଉ 8 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? ରାଜୁ ପାଖରେ ଆଉ 8 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ରାଜୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ରାଜୁର ଟଙ୍କା 1 ଗୁଣ ହେଲେ 1/2 ଅଂଶରେ ପରିବା କିଣିଛି। ମନେକର ରାଜୁର ଟଙ୍କା 1 ଗୁଣ ଏବଂ 1/2 ଅଂଶରେ ପରିବା କିଣିଲା ପରେ ରହିଲା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା? 1 ବିୟୋଗ 1/2 ସମାନ 1/2। ଅଧା ଟଙ୍କାରେ ପରିବା କିଣିଲା ଏବଂ ଅଧା ଟଙ୍କାରେ ତା ପାଖରେ ବଳକା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାର ମିଠା କିଣିବ। ବଳକା 1/2 ଅଂଶର 3/5 ଅଂଶରେ ମିଠା କିଣିଲା। ମିଠା କିଣିଲା କେତେ? ଯେଉଁ ବଳକା ଟଙ୍କାର 3/5 ଅଂଶରେ ମିଠା କିଣିଲା। 1/2 ଗୁଣନ 3/5 ସମାନେ କେତେ ହେଲା? 3/10। ଗୁଣିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା କେତେ? ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା 1/2 ବିୟୋଗ 3/10 ସମାନେ 5/10। ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ? 3/10। କେତେ ବିୟୋଗ କରିବା? 3/10 ସମାନେ କେତେ ହେଲା? 2/10। 5 3 ଗଲେ 2 ଘର 10 10 ରହିଲା। ତେବେ ମୋଟ ଟଙ୍କାର 2/10 8 ଟଙ୍କା। ମୋଟ ଟଙ୍କାର 2/10 ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା। 1/10 କେତେ? 8 ହରଣ 2 ସମାନେ 4 ଟଙ୍କା। 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଲା 4 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 10ରୁ 10 ଭାଗ ହେବ କେତେ ଟଙ୍କା? 4 ଗୁଣନ 10 ସମାନେ 40 ଟଙ୍କା। କେତେ? ରାଜୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା? ରାଜୁ 40 ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା ବା ତା ପାଖରେ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦିନେଶ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତାଠାରୁ 8 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର 3/5 ଅଂଶ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା? ତାର 5 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ମାନେ 3/5 ଅଙ୍କ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଗଣିତ ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ଖଣ୍ଡ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତାଠାରୁ 8 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ସଂଖ୍ୟାଟି 3/5 ଅଂଶ ଠିକ୍ କଲେ। ମନେକର 1 ଗୁଣ ବା 1 ଠିକ୍ କରିଥିଲା କେତେ? ତା ଦେହରୁ 3/5। 1ରୁ 3/5 ଠିକ୍ କଥା। ଭୁଲ କରିଥିଲା କେତେ? 1 ଫେଡ଼ାନ 3/5 2/5 ଯାହା ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଯେତକ ରହିଥିଲା ଭୁଲ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 3/5 ବିୟୋଗ 2/5। ତାକୁ ଆମର ହର ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା 1/5। କ'ଣ କରିଛି? ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି 1/5। ତେବେ ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର 1/5 ଯେ 8 ଖଣ୍ଡ। 8 ଖଣ୍ଡ ତ 1/5 ହେଲା 8 ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଲା 8 ଖଣ୍ଡ। 5/5 କେତେ ହେବ? 8 ଗୁଣନ 5 40 ଖଣ୍ଡ। କେତେ ହେଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା କେତେ ଖଣ୍ଡ? 40 ଖଣ୍ଡ ପାଠ ଗଣିତ। ତାପରେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3/5 ଗୁଣନ 3/5 ତା ଦେହରୁ ବିୟୋଗ ହେବ 2/5 ଗୁଣନ 2/5। ହରା ହେବ 3/5 ବିୟୋଗ 2/5। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବ। କେତେ? ତାର ଉତ୍ତରଟା କେତେ?
आम आपको संक्षिप्त प्रणाली करदे 3/5 जमी आम तलू लिखिदे लिखिकी हरी पार 3/5 2 फेड़ान 2/5 गुणन 2/5 3/5 फेड़ान 2 एटा 3/5 3/5 कटिगला 2/5 कौटा 2/5 को ऊपर 2/5 तल 2/5 कटिगला तेणु आउ केते बंचिला 3/5 युक्त 2/5 केते देला 5/5 बा 5 को 5 रे काटिले 5 के 5 बा 1 आ केते बंचिला 1 तापर 12 नंबर प्रश्न को जीवा से बेगिया प्रश्न 3 विभक्तक 5 12 वियोग 15 हरण केते 12 रु 15 वियोग करी केते समान 11 पूर्ण 1/4 12 विभक्तक 15 विभक्त किसी ना हरा हाँपाई अच्छी ये हरण चिन्ह अच्छी तेणु आम विभक्त दे तले लिखिदेल समान 11 विभक्तक 11 पूर्ण 1/4 12 हरण 11 पूर्ण 1/4 समान 15 विभक्त डैश 12 फेड़ान 11 पूर्ण 1/4 समान 3/4 3/4 समान 15 विभक्तक डैश संख्याटी है केते संख्याटी है 4 गुणन 5 समान 20 केते संख्याटी है 20।